bookmarks කියලා bookmarks in aid of කියලා කියන්නේ ආධාර පිණිස in aid of aids කියලා කියන්නේ ආධාර වලට bookmarks in aid of help page fund are available එතන දාන්නේ උත්තරේ are available ඒවා ලබා ගත හැකි bookmarks in aid of age help page fund මේ help page fund එකට ඒ කියන්නේ fund එකක් කියන අර මුදලක් ඔය වයෝ වෘද්ධ අයට වැඩිමහල් අයට help page එකට උදව් වශයෙන් කරන bookmarks in aid of help page funds are available ඒවා පිළිගන්න පුළුවන් at the school bookshop එකේ ඊළඟට number 2 keep the city clean එහා පැත්තේ තියෙන එක please do not කරුණාකර එපා please do not blank here please do not litter here litter කියලා කියන්නේ කුණු දානවට please do not litter here සමහර public places වල litter කියලා ගහලා තිනවා litter bin කියලා ඔය garbage bin කියන එකට පාවිච්චි කරන වචනයක් please litter in මෙතන කුණු දාන එක do not litter කියලා මෙතන තියෙන්නේ please do not litter here help protect the environment මේ help පිටපස්සෙන් සාමාන්‍ය වෙන ක්‍රියාපදයක් පිටපස්සෙන් ළඟ තව ක්‍රියාපදයක් ළඟ දාන්න බෑ සාමාන්‍යයෙන් ඒක දානවා නම් to වත් දානවා නමුත් help පිටපස්සෙන් to දාන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් help me do this ඒ වගේ help protect කියලා එහෙම දාන්න පුළුවන් help protect the environment පරිසරය protect කරන්න right help protect the environment please do not litter here කරුණාකර මෙතන litter කුණු දාන්න එපා help protect the environment car wash කියලා advertisement notice එකක් තියෙන තුන්වෙනි එක a car wash has been organized next Friday මෙතන තාම සරල උත්තරයක් එන්නේ next Friday a car wash has been organized next Friday in the school පාසල් පරිශ්‍රයේදී in the school premises පාසල් පරිශ්‍රයේදී පාසල් භූමියේදී school garden කියලා කියන්නේ school premises a car wash එකක් has been organized next Friday in the school premises funds මොකටද මේකෙන් එකතු කර ගන්නවලද ආදාර මුදල් funds collected then collected කියන උත්තරේ දානවනේ funds collected මේකෙන් එකතු කර ගන්නද funds collected will be donated ඒවා donate කරනවා කියලා will be donated ඒවා පරිත්‍යාග කරනවා funds collected will be donated to the eye hospital එකට අක්ෂිරෝ දෝරෝ වලට eye hospital එකට ඒවා donate කරනවා පරිත්‍යාග කරනවා කියලා උත්තරේ න ෆස්ට් පේපර් එකේ ලේසි ප්‍රශ්න ටිකක් අපි හිමින් කරන්නේ drama කියන එක අන්තිම notice එක බලන්න students taking part in Macbeth මේ Macbeth නාට්‍යයට taking part වෙන සහභාගී වෙන students ලා please be කරුණාකර එන්න please be කරුණාකර වාර්තා කරන්න please be present කියලා වෙනවා please be present කරුණාකර වාර්තා කරන්න please be present for a dress මොකද ළමයි for ඇඳුම් අඳගෙන කරන පෙර පුහුණුවීමක් අන්තිම වශයෙන් කරන for a dress rehearsal එකකට එන්න please inform එනකොට ඔයගොල්ලෝ please inform your parents ඔයගොල්ලන්ගේ parents ලට දැනුම් දී මේ වගේ සියුම් තැන්වල සමහර ළමයින්ට ඒවත් වර්ධිනවා ඉතාලම සරල උත්තර ටිකක් එන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ number 2 දිලිනි super sale මේක ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් දිලිනි super sale මොකක් සේල් එකක විස්තරයක් තියෙන්නේ මොකද්ද bargains galore කියලා නමක් දාලා තියෙනවා ground floor එකේ මේක තීච්ච ගාන මේ තීච්ච ගාන දෙනවා now දැන් ගාන තියෙනවා මේක එහා පැත්තේ තියෙනවා ඉතුරු කොටස මේ පිටු අංක 87 පිටුවේ ඒකේ පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් අහන්නේ මේකේ ප්‍රශ්න අංක 2 විදියට අපි මේ ප්‍රශ්න ටික බලමු
the store, the name of the store, මේ store එකේ නම, the name of the store, දිලිනී super sale. මේකේ නම තමයි දිලිනී super sale. මේ පළවෙනි එක ලියුවා නම් දිලිනී super sale කියන එක තමයි මේ store එකේ නම, දිලිනී super sale. ඊළඟ එක අපි ගත්තොත් the opening hours on Thursdays. මේ Thursdays වල බ්‍රහස්පතින්දා දවස්වල opening hours මොනවද? මේකේ ground floor එකේ තියෙනවා, first floor එකේ, second floor එකේ, third floor එකේ, fourth floor එකේ තියෙනවා. ඔහොම තියෙනවා. මේක උඩ තියෙනවා final reductions on a large range of ladies, men's and children's fashions plus furniture. මේ final reductions අන්තිමටම අඩු කරපු ගණන් reductions කියන අඩු කිරීම on a large range of ladies, men's and children's fashions. ඒ ළමුන්ගේ ළමයන්ගේ පිරිමියගේ ගැහැණුවගේ ඇඳුම් ඒ වගේම plus furniture ලියවඩුත් තියෙනවා මේකේ. 9:30 am to 6 pm Monday to Wednesday, 9:30 am to 8 pm Thursday. එහෙනම් බලාගෙන ලියන්න ඉතාම සරල උත්තරයක්. The opening hours on Thursdays 9:30 am to 8 pm කියලා ලියලා තියෙනවා. Number 3, difference between the price of a lady's cotton skirt then and now. The difference between the price of a lady's cotton skirt එක පැත්තකින් මේ ladies cotton skirt එකක් price එකේ difference එක. ඒකේ තියෙන වෙනස අහන්නේ. එතකොට අඩු කරලා ලියන්න ඕන now and then. දැන් මිලයි then ඉස්සර දීච්ච මිලයි අතර price difference එක අහන්නේ. The difference between the price of a lady's cotton skirt then and now. ඉස්සලා අපි ladies cotton skirt එක හොයා ගන්නවා. මේ ladies ලාගේ cotton skirt තියෙන්නේ මෙතන. cotton skirt තියෙනවා ඉස්සර දුන්නේ 500ට 500 rupees, then 400 rupees. ඒ price එකේ between the price difference between the price of ladies cotton skirt then and now. ඉස්සලා 500 එකක් දැන් 400 ලා difference එක නම් 100 rupees 100 කියලා ඉස්සරහින් ලියුවත් කවන්නේ 100 rupees කියලා ලියලා තියෙනවා. ඊටාම සරල ප්‍රශ්න ටිකක්. හතරවෙනි එක, the most expensive dress you can buy. The most expensive dress you can buy. ඔබට මෙතනින් ගන්න පුළුවන් most expensive වඩාත්ම මිල අධිකම. What is the most expensive dress එක? වඩාත්ම මිල අධිකම dress එක මොකද්ද ඔබට මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. The most expensive dress you can buy. මේක dress වලින් ගත්තොත් men's t-shirt තියෙනවා 700යි 800යි එහෙම. ladies cotton skirt තියෙනවා 500යි 400යි 900යි 750යි. අතරම ගත්තොත් ඊට පස්සේ children's jeans තියෙනවා ඔහොම ගිලා. men's suits තියෙනවා 3000යි. ladies sarees තියෙනවා. dress එකනේ වැඩියෙන්ම ලොකුම cost එකක් කියන dress එක මොකද්ද? මෙන්න මේ men's suits කියනවා. මේ men's suits තියෙනවා ඉස්සර 5000යි දැන් 3000යි. ඒතර දැන් අඩුවෙන්ම ගන්න පුළුවන් එක තමයි දැන් තියෙන ගාණින් ගැලුවාම වැඩිම ගණන් තියෙන්නේ the most expensive dress you can buy. ඔබට මිලදී ගන්න පුළුවන් most expensive dress එක men's suits කියන එක. මේ men's suits පිරිමෑගේ ඇඳුමක් තමයි men's suit එකක් full suit එකක් men's suit එකක් තමයි 5000 දී ඉච්චක 3000 දින එක තමයි ගන්න පුළුවන් ඒ ගානට. ඊළඟ the things you can buy at the fourth floor. The things you can buy at the fourth floor. මේ හතරවෙනි තට්ටුවේ fourth floor එකේ යාට ගන්න පුළුවන් ඒවා. fourth floor එකෙන් ගන්න පුළුවන් things මොනවද? things you can buy at the fourth floor. හතරවෙනි තට්ටුවෙන් ඔබට මිලදී ගන්න පුළුවන් ඒවා things මොනවද? ඒ දේවල් මොනවද? things you can buy at the fourth floor. fourth floor එකෙන් ගන්න පුළුවන් ඒවා මොනවද? හතරවෙනි තට්ටුවෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් මේ first floor එකෙන් ground floor එකේ වෙන first floor එකේ ladies ඒවා තියෙනවා, second floor එකේ children's, third floor එකේ men's suits තියෙනවා, fourth floor එකේ ගන්න පුළුවන් sofas ගන්න පුළුවන් sofa set ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම dining tables ගන්න පුළුවන්, කෑම මේස ගන්න පුළුවන්. sofas and dining tables දීලා තිනවා නම් හරි දාගන්න. ඊළඟට number 3, read the following news item and draw a poster to be played on the notice board. poster එකක් අඳින්න තියෙන්නේ මේකේ පෙන්නන්න.
The Agriculture Association of Vijay Vidyalaya Gampaha has organized a workshop on making compost fertilizer. ඉතින් මේවා එකක් පෝස්ටර් එකක් අදිනකොට විභාගයට આવොත් දැන් මේකේ පෝස්ටර් ටීචර්ස් ගයිඩ් පොතේ තියෙනවා එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න ආකෘති වල පෝස්ටර්ස් බව 10 වෙනි පෙළ පොතේ තියෙනවා යම් මේකින් පෝස්ටර් එකක් ආවොත් මේකේ තියෙන පෝස්ටර් නිකම් මම නිකන්ගෙන පෝස්ටර් කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ අතර මේ වෙලාවේ read the following news items and draw a poster to be displayed on the notice board. Notice board එකේ display කරන්න කියලා. notice board එකේ පළ කරන්න කියලා ඒ මේ poster එකක් හදන්න කියලා තියෙනවා. මේකේ තියෙන විස්තරේ The Agriculture Association of Vijay Vidyalaya Gampaha has organized the Agriculture Association of Vijay Vidyalaya. මේ Vijay Vidyalaya Agriculture Association එක කුෂිකර්ම සංගමය සංවිධානය කරලා තිනවා workshop එකක් වැඩමුළුවක් on making compost fertilizer compost පොහොර හදන වැඩමුළුවක් there will be a demonstration එකක් කියලා කියන්නේ ළමයි demonstration එකක් කරන්නේ ඒ කියන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා compost හදන හැටි කරලා පෙන්නන ඉස්සරහට demo කරනවා කියලා සාමාන්‍යයෙන් කතා කරගෙන demonstrate කරනගෙන පෙන්වා දෙනවා demonstration කියලා කියන්නේ ඒක ඇවිල්ලා හදන හැටි පෙන්වා දෙන්නේ demonstration display එකක්. ඒ කියන්නේ ප්‍රදර්ශනාත්මකව ඒක ඉස්සරහට ඇවිල්ලා හදන විදිහ පෙන්වා දෙන demonstration එකක් දෙනවා. There will be a demonstration by Mr. Sisira Pereira on June 30th at the school premises commencing at 10:30 pm. Commencing කියලා කියන්නේ starting කියන එක. commence කියලා කියන්නේ පටන් ගන්නකොට commence කියලා කියන්නේ commencing at 7:30 pm. Commencing at 10:30 am 10 විදියට තමයි commencing කරන්නේ. ඒක තියෙනවා the chief guest මේ ප්‍රධාන ආරාධමුත්තා will be the zonal director of education අධ්‍යාපන කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක zonal director of education some rare varieties of plants some rare varieties ඉතාම දුර්ලභ ගන්නේ rare varieties of plants පැලෑටි විශේෂ rare varieties of plants ඉතාම දුර්ලභ ගන්නේ පැලෑටි විශේෂ some rare varieties of plants will be sold ඒවා විකුණනවා at the end of the demonstration ඒ demonstration එක අවසානයේ ඒ ප්‍රදර්ශනාත්මක ඒ පෙන්වීම අවසානයේ ඉතාම වටිනා කියන මේ plants දුර්ලභ ගණයේ plants පෙන්වනවා poster එක අඳින්න තියෙන්නේ poster එක අඳිනකොට කිසිම නීතියක් නැහැ දැන් අපි notice එකක් ලියනවනම් යම් කිසි ක්‍රමවේදයක් පියවර කීපයක් හෝ මොකක් හරි එකක් තියෙනවා notice එකක් ලියනවනම් නමුත් poster එක තියෙන වැඩේ කියන්නේ කිසිම පිළිවෙලක් නැති බව පිළිවෙලක් නැති වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපිළිවෙලට තියෙන්න ඕනේ. අපිළිවෙල තමයි poster එකේ පිළිවෙල වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු දැන් මෙතන compost fertilizer අපි හිතමු අපිට මේක දාන්න. Let's make compost fertilizer at home. නිවසේදීම compost fertilizer සදාගමු. අපිට මෙහෙම එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒක ලොකු අකුරු මැද්දේ පොඩි අකුරු මේ මුලින් මේක තියෙනවා මේක මුලින් එහෙම පිළිවෙලක් නැහැ කිසිම ඔහේ හිතෙන තැන් වල දානවා. පොඩි පින්තූරයක් අදිනවා පුළුවන් compost ඔය සාමාන්‍යයෙන් බින් එකක් වගේ මෙහෙම compost දානවා නිකන් මොකක් හරි ඔය compost හදා ගන්න පොඩි බින් එකක් වගේ එකක් ඇඳ ගන්න පුළුවන් මේ compost කියලා. එහෙම ගහ ගන්න පුළුවන් compost fertilizer. ඊට පස්සේ a demonstration organized by කවුද ඒ demonstration එක කරන්නේ Mr. Sisira Pereira on දිනේ දානවා 10:30 මෙතන මෙහෙම මොකක්ද දාලා 10:30 දිනේ මේ පැත්තෙන් දානවා දවස මේ පැත්තෙන් දානවා මේ මුළු වලින් දානවා චූටි අකුරු මැද්දේ ලොකු අකුරු එහෙම කිසිම හැඩයක් නැහැ ඔහි පින්තූරයක් අදින්න පුළුවන් ඔන්නේ පෝස්ටර් එකක් නිකන් පෝස්ටර් දෙක දෙනෙක් සංගීත සංදර්ශන වල පෝස්ටර් තියෙන්නේ එහෙම යටින් මොකක් කරලා දානවා ඉන්න සියලු දෙනා ඉන්නේ ඒ වගේ සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා එහෙම කියලා rare plants are sold දුර්ලභ ගණේ බලන්න chief guest on zonal director will be chief guest නැත්නම්
with the participation of zonal register neka podi udin lokuwata ma let's make compost fertilizer demonstration organized by Sisira Pereira, zonal director, the, with the participation of with the participation of the zonal director के සහභාගීත්වයෙන් යුතුව දිනේ මේ පැත්තෙන් දානවා දැන් දිනේ මෙහෙම නිකන් රවුමක් ඇතුළේ දානවා වෙලාව මේ පැත්තෙන් කොහෙන් හරි දානවා අයිනකින් එහෙම වෙන්නේ කොම්පෝස්ට් හදන හැටි ඉගෙන ගන්න එන්න කියලා කරේ පෝස්ට් එකක් මම පොඩි අයිඩියා එකක් දෙන්න මට ඕනේ මේ කොම්පෝස්ට් හදන හැටි පිළිබඳව පෝස්ට් එකේ ලියන විදිය ගැන මේ ඊළඟට අපි යනවා ප්‍රශ්න 4ට complete the dialogue using the given utterances මේ දීලා තියෙන utterances පාවිච්චි කරලා මේ dialogue එක හදන්න තියෙන්නේ write the correct letter in the blank සඳුනේ කියනවා hello I am really glad to see you I am really glad to see you මම හරි සතුටුයි ඔයාලා දැක ගන්න ලැබීම this is for you මේක ඔයාටයි තියෙන්නේ ඊට පස්සේ දිලිනි කියනවා එහා පැත්තේ මොකක් එකක් ඇහුවාම දිලිනි doctor says they are good for me this is for you so this is for you කියලා කොහොම I'm going to wow grapes thank you wow grapes thank you කියලා තමයි ලියන්නේ wow grapes thank you ශාමිදි වගේ this thank you කියලා ගන්නවා එයා ඒ ගන්න ගමන් කියනවා wow grapes thank you the doctor says they are good for me doctor කියනවා එයා මට හොඳයි කියලා ඊට සඳහන් ආයෙ අහනවා are you all right now are you all right now දැන් ඔයාලට හොඳයිද are you all right now are you all right now are you all right now කියලා අහුවාම ඊට පස්සේ අරයා කියනවා yes I am much better now yes I am much better B උත්තරේ yes I am much better now දැන් නම් මට ගොඩක් දුරට හොඳයි yes I am much better now but there is a slight pain in my stomach මගේ බඩේ stomach එකේ slight pain එකක් තියෙනවා පොඩි වේදනාවක් තියෙනවා slight pain එකක් but there is a slight pain in my stomach මගේ stomach එකේ slight pain එකක් තියෙනවා but there is a slight pain in my stomach are you all right yes I am much better now දැන් නම් මට ගොඩක් හරියට හොඳයි එළ දාන්න but there is a slight pain in my stomach මගේ stomach එකේ slight pain එකක් තියෙනවා පොඩි වේදනාවක් තියෙනවා ඊට පස්සේ ආයෙ සඳහන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා ආයෙ ප්‍රශ්නයක් අහනවා what did the doctor say about it doctor මොකක්ද ඒ ගැන කිව්වේ what did the doctor say about it doctor මොකක්ද ඒ ගැන කිව්වේ ඊට පස්සේ අරයා කියනවා he said එයා කිව්වා that I would be I would be fine in a few days ටික දවසකින් හරියයි කියලා I would be fine in a few days කියලා ඊට පස්සේ anyway what happened at the drama competition එයා අහනවා ડોක්ටර් නම් කොහොම එහෙම ටික දවසකින් හරියයි I would be fine in a few days කියලා anyway මොන වුණත් මේ එක නෙමෙයි what happened at the drama competition නාට්‍ය තරඟේ drama competition එකේ මොකද වුනේ ඊට පස්සේ අන්න උත්තරයක් දෙනවා we got the second place එතන දාන්නේ we got the second place ඒ උත්තරේ we got the second place අපි දෙවනි ස්ථානය ලබා ගත්තා drama competition එකේ we got the second place කියලා ඊට පස්සේ ආයෙත් අර අහන ප්‍රශ්නයක් we got the second place there was a big competition among the schools මේ පාසල් අතර there was a big competition ලොකු competition එකක් තුන ලොකු තරගයක් තුන මේ පාසල් අතර there was a big competition among the schools අතර ලොකු competition එකක් තුන there was a big competition among the schools but we managed to get a place කොහොම හරි අපි we managed to get a place අපි කොහොම හරි මේකේ දෙවෙනි ස්ථානවල place එකක් ගත්තා didn't we ඊට පස්සේ අරගෙන yes everyone praised us we are very happy about it yes අන්තිම උත්තර දෙනවා yes everyone praised us හැමෝම අපිව praise කරා කියන ප්‍රශංසා කරනවා praise කරන P R A I S E praise කියන ප්‍රශංසා කරනකොට praised us ප්‍රශංසා කළා දැන් මේ වචන අලුත් වචන එක එක ප්‍රශ්න වලින් එක එක අලුත් වචන එකතු වෙන්නේ මේ ප්‍රශ්න දින වචන අපි කියලා දෙන්නේ ඒතකොට දැන් අද දැන් ඕකේ ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් වගේ වචනයක් ස්ලයිඩ් පේන් වගේ වචන දිනවා මේවා එක ටික එකතු වෙලා තමයි අපිට දැන් මොන හරි හැදෙනවනම් හැදෙන එක පාටම වචන පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ ළමයින්ට ටික වචන හැනකොට තමයි ඔය වැඩේ හරියන්නේ ඒ නිසා ටික වචන එනකොට අහු වෙනකොට ඒව ලියා ගන්න ඊළඟට ඉතින් නැවත ලියන ප්‍රශ්නයක් පැරග්‍රාෆ් එකක් ලියන එකක් දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා පෝස්ට් එකක් කරමු නිසා අපි යනවා 6 වෙනි ප්‍රශ්නෙට 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ here is some information about explorers of the world මේ ලෝකයේ එක explorers ලා කවුද මේ explorers ලා කියලා කියන්නේ
explore කරනවා කියන්නේ ගවේෂණය කරනවට. explore කරනවා කියන්නේ explorers ලා කියන්නේ ගවේෂකයන්ට. උට ඒ explore කරනවා කියන ක්‍රියාපදයට ers දැම්මම explorers බහුවචනත් කරන එක explorer කියන්නේ ගවේෂකයා. explorers කියන්නේ ගවේෂකයෝ. එතකොට මේක බලනවා ටස්මානියා then පළවෙනි එක ටස්මානියා and read the information. පළවෙනි එකේ තියෙන්නේ place එක ස්ථානය. දෙවෙනි තීරුවේ තියෙන්නේ මේ පළවෙනි තීරුවේ තියෙන්නේ අතරම මේ place එක මොකද්ද කියලා. දෙවෙනි තීරුවේ තියෙන්නේ person කවුද කියලා. පුජ්‍යලය කවුද. තුන්වෙනි තීරුවේ තියෙන්නේ එයා ඒක හොයාගත්ත කාලය මොකද්ද කියලා. අපිට දල වශයෙන් මේකේ විස්තරය බලන්න පළවෙනි එකේ ටස්මානියා New Zealand were discovered way back in 1642. 1642 තමයි නවසීලන්තයේ ටස්මානියා වගේ රටවල් දෙක හොයාගෙන තියෙන්නේ by an explorer named Abel Tasman කෙනෙක්. ඒතර explorer ගේ නම දීලා දෙනවා Abel Tasman කියලා. රටවල් දෙක ටස්මානියා දාලා දෙනවා. හොයාගත්ත කාලය දීලා නැහැ. 1642 වගේ කාලේ 1642 වගේ කාලේ තමයි ඒක හොයාගෙන තියෙන්නේ. ඒක උත්තරේ දාගත්තා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක යනවා Christopher Columbus crossed the Atlantic Ocean. Christopher Columbus කියන එක නා crossed the Atlantic Ocean under the belief that he had reached Asia. ඔහු ආසියාවට ළඟා වෙලා කියලා හිතාගෙන ඒ විශ්වාසය තුව ගියා. But what he had actually come across නමුත් ඔහු ඇත්තටම ඔහුට හමු වෙලා තිබුණේ was the West Indies centuries ago. සතවර්ෂ ගානකට කලින් ඔහුට හම්බෙලා දුන්නේ වෙස්ට් ඉන්ඩීස්. ඔහු හිතාගත්තේ ඒෂියාවලට කියලා ඔහු හිතුවේ. නමුත් ඔහු ගිහිලා තියෙන වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වලට. සෙන්චරිස් එක කාලේ දීලා දිනවා. ක්‍රිස්ටෝෆර් කොලම්බස් පර්සන් දීලා දිනවා. ඔහු හොයාගත්තේ මොකද්ද? ඇත්තටම හොයාගත්තේ කොලම්බස් ඇට්ලාන්ටික් ඕෂන් වල ගිහ කියලා. actually come across was West Indies. ඒතකොට එතෙන්ට දෙවෙනි දෙන වෙස්ට් ඉන්ඩීස් තමයි එනවා. බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් රූපත් තමයි ඔහු හොයාගෙන තියෙන්නේ. Number 3 ගත්තොත් between 1910 to 1930 1910 අතර කාලේ Roy Chapman and Bruce explored the Gobi Desert and Tibet එස Gobi කියන කාන්තාරය සොයාගත්තා. එතකොට පුද්ගලයා place එක දීලා දෙනවා Gobi Desert එකයි Tibet එකයි between 1910 to 1930 දෙනවා. මොකද්ද person කවුද? Roy Chapman තමයි එතනට එන්න. Roy Chapman කියන ඒ පුද්ගලයාගේ නම එතන දැම්මනම් අපි මේ ගොඩ කාලෙට පස්සේ ෆස්ට් පේපර් එකක් කරන්නේ Roy Chapman. Number 4 in 1513 1513 දී a man named Vasco Nunez de Balbo crossed the Panama. එයා පැනමා හරහා ගිහිල්ලා and made a great discovery. ලොකු discovery එකක්. ලොකු සොයාගැනීමක් කරා. know what? ඔබ දන්නවද මොකක්ද කියලා? The Pacific Ocean. මේ පැසිෆික් සාගරය සොයාගත්තා කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ හොයාගත්ත කාලේ ඒ වැස්කෝ නුමස් බෙබ්ලා කියන එකලා තියෙනවා. එයා පැසිෆික් ඕෂන් හොයාගන්න ටයිම් එකයි අහන්නේ. in 1513 කියන 1513 වගේ කාලේ තමයි පැසිෆික් සාගරය හොයාගෙන තියෙන්නේ. 1513. එතකොට head of the famous Victoria Falls of Africa. Victoria Falls of Africa. අප්‍රිකාවේ වික්ටෝරියා ඇල්ල we may never have known. අපි කවදාවත් දන්නේ its beauty ඒකේ ලස්සන if not him නැතනම් for David Livingstone who discovered it. David Livingstone තමයි හොයාගෙන තියෙන්නේ more than a century ago in 1855 වගේ කාලේ දීලා දිනවා. එනම් මේක හොයාගත්ත පුජ්‍යලය place එක තමයි තියෙන්නේ the famous falls of Victoria. The famous falls of Victoria. the famous falls of Victoria. Victoria කියලා දැන් මේක ලියලා තියෙනවා. මේ ආකාරයෙන් මේ වගු වෙන මේ ප්‍රශ්න අහයි මේ ෆස්ට් එකේ අන්තිම ප්‍රශ්නේ 6 මේක 7 මම දන්නේ තියෙනවද දන්නේ නැහැ මේක 6 7 බලමු 7 තියෙනවද කියලා. මේක 7 වෙනි එක තියෙනවද ළමයි? නෑ සර්. නෑනේ? නෑ. 89 කියලා පිටුවක් නෑනේ. නෑ. ඊට පස්සේ ඔතන තියෙන ප්‍රශ්න ඔච්චරයි සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ. ඔතන තියෙන ප්‍රශ්න වගේ ඔච්චර තමයි සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට
මේ ප්‍රශ්න තමයි මම හිතන්නේ අපිට කරන්න දෙන්නේ ටෙස්ට් නම්බර් 11 වල ඉඳලා. එතන 11 ඉඳලා තමයි කරන්න වෙන්නේ. ඡේදකුත් තියෙනවා එතන. මෙන්න මේ 11 ඉඳලා ප්‍රශ්නේ කරන්න තියෙන්නේ 11 ඉඳලා. මේ පේපර් එක මෙන්න මේ ටිපෙක්ස් කරලා තියෙන මේ උත්තර දාලා ඒ උත්තරත් එක්කම ගහලා ෆොටෝකෝපියක් ටීච් එකක මේ අන්තිම පිටුව නැති නිසා මේ ළමයි කරු පොතකින් ගහලා තියෙනවා. බලන්න පැන්සලෙන් කරලා දුන්නේ. මේ මෙන්න මේකේ මේ 11 12 කියන ඒ පිටුව ගත්තද ළඟට? තියනවද ඒක දැන්? ඒ ළමයි 11 12 කියන මේ ප්‍රශ්න පිටු දෙක තියෙනව නේද දැන්? ඔව් සර් තියෙනවා. right. අපි බලමු 11 වෙනි ප්‍රශ්නේ. Underline the most suitable words that fills the blank. මේ blank වලට fill වෙන most suitable word එක. For many years අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ prices have been මේ prices කියලා කියන්නේ මිල ගණන් කියන ඒවා. prices කියවම P R E C E S කියන්නේ. හොඳේ. මේ ZDS එක අතන මේ tag වලට කියන එක. කල්පනාකාරී වෙන්න ඕන. Prices have been continuously rising. එන්නෙන්නම rising prices have been rising කියලා කියන්නේ වැඩි වෙනවා ඉහළ යනවා. prices එන්නෙන්නම උඩට යනවා. කොහොමද වැඩි වෙලා දෙන්නේ? continuously කියන්නේ බොහොම එක දිගටම prices කියනවා ඉහළ ගිහිල්ලා දිනවා. For many years අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ for many years prices have been continuously rising. We pay අපි ගොඩක් ගෙවනවා ඇත්තට මේවට. We pay more and more. අපි ගොඩාක් ගෙවනවා. We pay more and more for goods and we pay more and more for goods අපි භාණ්ඩ හා සේවා වලට ගොඩක් ගෙවනවා. We pay more and more for goods and අපි දන්නවා goods and services. භාණ්ඩ හා සේවාවන්. භාණ්ඩ හා සේවාවන් goods and services. goods and services කියලා කියන්නේ goods කියලා කියන්නේ භාණ්ඩ වලට. services කියලා කියන්නේ සේවාවන් වලට. So we pay more and more for the goods and for the services. Services services of workers. It is now very දැන් හරිම දැන් මනුස්සයෙක් කියලා වැඩක් කරව ගන්න ගියොත් හරි ගණන්. It is now කියලා බලන්න. It is now very හරිම මිල වැඩි. It is now very costly. දැන් හරිම costly මිල අධිකයි. It is now very costly to employ a workman කෙනෙක්ව employ කරවන්න. වැඩේ යොදවන්න. workman කෙනෙක්ම කවුරු හරි කම්කරුවෙක් හෝ සේවකයෙක්ව employ කරවන්න. සේවය යොදවන්න. employ කරවන්න. ඔව් සේවය යොදවන්න. It is very costly. හරිම මිල අධිකයි. It is very costly to cost කියලා කියන්නේ මිලට. cost වල past tense past participle වෙනස් වෙන්නේ නැති වචනයක් cost කියලා කියන්නේ. දැන් past tense cost past participle cost. හොඳේ. ඔය set cut put වගේ ක්‍රියාපදයක් costed මේව කුණුහරුප ඒව දාන්න එපා. එහෙම වචන ඇත්තෙත් නැහැ ක්‍රියාපද. හොඳේ. costly කියලා කියන්නේ මිල අධික කියන cost එකක් තියෙනවා. expensive කියන අදහස. It is now costly. ඒක දැන් ගත්තොත් it is now very costly to employ a workman කෙනෙක් කවුරුහරි වැඩකරුවෙක්ව employ කරන එක. සේවය යොදන එක හරිම costly දැන් වෙන්නේ. A house painter for example උදාහරණයක් විදිහට house painter කෙනෙක් ගත්තොත් a house painter for example may want house painter කෙනෙක්ට සමහර අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. A house painter for example may want at least 1000 rupees.
house painter කෙනෙක්ට සාමාන්‍ය මේ paper එක ලියපු කාලේ දැන් ඊටත් වඩා වැඩි 2011 වගේ කාලේ house painter for example want at least 1,000 rupees for a day අපි කියන්නේ for a day එක දිනකට for a day. Now, it is costly to employ a workman. It is costly to employ a workman. A house painter, for example, උදාහරණයක් විදිහට house painter කෙනෙක් may want at least 1,000 rupees for a day. එක දවසකට රුපියල් 1000ක් වගේ අය කරනවා. People have therefore ඒ නිසා මිනිස්සු මොකද කරලා දෙන්නේ? People have therefore learned to do many jobs. බොහෝ ඒගොල්ලන්ගේ බොහෝ රැකියාවන් බොහෝ jobs කියලා කියන්නේ පොඩි පොඩි වැඩ. People have learned to do many jobs by ඒගොල්ලම වැඩ කර ගන්නවා by කොහොමද by themselves. By themselves හරිද බලන්න many jobs by themselves හරිද බලන්න එතකොට a house painter for example may want at least 1,000 rupees for a day. People have therefore learned ඒ නිසා මිනිස්සු ඉගෙනගෙන තියෙනවා people have therefore learned to do many jobs මිනිස්සු ඒ නිසා ඉගෙනගෙන තියෙනවා people have therefore learned to do many jobs by themselves ඒගොල්ලා by themselves කියන්නේ ඔවුන්ගෙන් වැඩ කරගන්න මිනිස්සු ඉගෙනගෙන තියෙනවා people have therefore learned to do many jobs by themselves කියන්නේ ඔවුන්ගේ වැඩ කරගන්න පුරුදු වෙලා තිනවා themselves. House painting මේ නිවෙස් පින්තාරු කරන උදාහරණයක් විදිහට house painting can be learnt ඉතාම පහසුවෙන් can be learnt house painting can be learnt ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විදිය විස්තර කරන්නේ can be learnt කියන්නේ ක්‍රියාපදයක් house painting නිවෙස් පින්තාරු කරන්නේ can be learnt ඉගෙන ගන්නවා කියන ක්‍රියාව විස්තර කරන්නේ. ඒතර ක්‍රියාව විස්තර වචන ඉස්සරම කිව්වා adverb එකක් කියනවනම් reasonably well බොහොම පහසුවෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් house painting can be learnt reasonably well බොහොම පහසුවෙන් well in a short time ඉතාම කෙටි කාලෙකින් house painting can be learnt reasonably well ඉතාම බොහොම reasonably well ඉතාම හොඳ පහසුවකින් බොහොම සාධාරණ ටක් ගාලා ඉක්මනින් කාලෙකින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එකවරක් මම මේකේ උත්තර කියන 11 වෙනි එකේ නැවත for many years prices have been continuously rising. We pay more and more for goods and for the services of the workers. It is now very costly. Then harima costly. It is now very costly to employ a workman. A house painter, for example, may want at least 1,000 rupees for a day. People have therefore learned to do many jobs by themselves. House painting can be learnt reasonably well in a short time. හරි කෙටි කාලෙකින් මේක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න අංක 12 poem එකක් තියෙන්නේ. අපි බලමු poem එක චුට්ටක් ඉස්සෙල්ලා කියවලා නිකන් roughly අපි තේරුම් ගන්න poem එක. He was strong but simple man. He was strong. Oh harima strong එක්කෙනෙක්. Oh harima strong. මොකද strong කියන්නේ? Oh harima strong එක්කෙනෙක්. harima ශක්තිමත් කෙනෙක්. He was strong but a simple man. ටික පරස්පර විරෝධී කතාවක් ටිකක්. අපි poem එකේ පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න ඕන මොකද කරන්න කියලා. මේ මොකද ඉටින් විටේනවා. හරි. He was strong. Oh harima ශක්තිමත් එක පැත්තකින් ඒ වගේම but simple man. නමුත් හරි සරල මිනිස්සෙක්. අපි බලමු පොඩ poem එක මොකක්ද කියන්නේ. He was a strong but a simple man who plodded the mountain track and 4 fierce bandits from the woods rushed out and pounced upon his back. There was a desperate mole in flight. It took 3 men to hold him down. The 4th one searched his clothes
and snarled, "Only a threepence piece, the clown." They let him go and staggered back and dabbed each bloody mouth and nose. "Why fight so hard for just threepence?" one bandit groaned. "The devil knows." දැන් හරි The peasant nursed a blackened eye. They crawled and crawled to rest against a rock. "But I was sure you meant to get the golden sovereign in my sock." මේ පොයම් එක ටිකක් ගැඹුරු අර්ථයක් දෙනවා. ගැඹුරු අර්ථයන් සාහිත්‍යය ඉගෙන ගන්නවා නම් කෙනෙක්ට වටිනවා. නමුත් අපි මේ ප්‍රශ්න ටික ගොඩ දාගන්න මට්ටමින් මේක කියමු. චුට්ටක් රෆ්ලි මම තේරුම් කියලා දෙනවා. නිකන් හැම එකකින්ම තේරුම් එකින් එක වචන වලින් නෙමෙයි නිකන් රෆ්ලි තේරුම. මෙයා මේ ගමනක් යන ගමන් මෙයාට පහර දෙන්න ඇවිල්ලා තිනවා කට්ටියක්. He was a strong but simple man. Over strong නමුත් සරල කෙනෙක්. Who plodded the mountain track. මේ කන්දක් මැදින් වැටිච්ච පාරක් දිගේ ඇවිදගෙන යනකොට and four fierce bandits. Bandits කියන්නේ මම් පහරන්නෝ. ඔය රස්තියාදුකාරයෝ වගේ පාරවල මම් පහරන්න ඉන්න. Fierce කියන්නේ බිහිසුණු ප්‍රචණ්ඩ. Fierce dogs ලා fierce bandits ලා from the woods. Woods කියන්නේ පොඩි කැලෑවකින් ලඳු කැලෑවක ඔය ඒ කන්ද මැදින් වැටිලා තියෙන කලඳු කැලෑවක ඉඳලා ඔහු යනකොට four fierce bandits from the woods rushed out වේගෙන් කඩාගෙන ආවා and pounced upon his back. ඔහුගේ පිටට පහරක් කෙල්ල කරලා ඔහුව මෙල්ල කරගන්න ගියා. There was a desperate mauling flight. Desperate ඔහු බලාපොරොත්තු වෙච්ච විදිහේ mauling flight එකක් පහුරු ගාගත්ත සටනක්. It took 3 men to hold him down. මිනිස්සු 3 දෙනෙක් ගියා ඔහුව hold down කරගන්න. පහතට බිමට පහත් කරගන්න. It took 3 men. ඒ තරම් ඔහු strong කෙනෙක්. It took 3 men to hold him down. The fourth හතරවැන්න 3 දෙනෙක් ඔහු අල්ලගත්තා. හතරවැන්න the fourth one search කියන්නේ ඔහුගේ සාක්කුවේ මත දාලා බැලුවා. Searched his clothes. ඔහුගේ සාක්කුව වල රෙදි අසරත දාලා බැලුවා and snarled එකපාරට අරන් කෑගුවා. Only a 3 pence. Pence කියන්නේ පණන් කියලා අපි ඔය කියන්නේ ඔය ඉස්සර දීච්ච පණමක් පණන් දෙකක් පණන් තුනක් pence. ඒ දවස්වලදී ඔය pounds කියලා කියන්නේ පවුමක්. මේ දැනටත් ඔය ඉංග්‍රීසි පාවිච්චි කරන ඒ පණන් pence. Only 3 pence. The clown. අයියෝ clown කියලා කියන්නේ විහිළුවක් කියලා. clown කියලා කියන්නේ විහිළුකාරයෙක්. නිකන් pence තුනක් විතරක් අරගෙන පණන් තුනක් විතරක් අරගෙන සාක්කුවේ දාගෙන යනවා. clown කියලා කියන්නේ මම ජෝකර් කෙනෙක්. That let him go. ඔවුන් ඔහුට යන්න ඉඩ දුන්නා. That let him go and staggered back. පිටිපස්සෙන් ආයෙ එළවගෙන ගිහලා and dabbed each bloody mouth and nose. ඔහු නාහයත් කටත් මූණ හූරගෙන bloody mouth. Why fight? එයා අහනවා. Why fight for so hard for just 3 pence? මේ පණන් තුනකට for just 3 pence. Why fight? ඇයි මෙච්චර මේ සටන් කරන්නේ? මේ ගන්න මේ පණන් තුනක් යා සාක්කුවේ දාන්න යන. Why fight so hard for just 3 pence? One bandit groaned. එක ඒ රස්තියාදුකාරී මදා ඒ මහම් පහරන්නේ කිව්වා. One bandit groaned කියන්නේ ගර්ජනා කළා. The devil knows. The devil knows. ඒ යකා තමයි දන්නේ කියලා. The devil knows කියලා. ඇයි උඹලා මේ පණන් තුනකට මෙච්චර ෆයිට් කරන්න කියලා අහද්දි. The peasant nurse කියලා කියන blackened eye එකපාරට යාගේ ඇස් දෙක blackened eye කළු වෙලා ගියා ඇස් දෙක බැන්දා. peasant කියලා කියන්නේ ගැමිය හද්ද පිටිසර ගැමියෙක්. peasant කියන්නේ the peasant කියලා තොර කියනවා. peasant කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හද්ද පිටිසර ගැමියෙක්. The peasant nursed a blackened eye and crawled කියන්නේ ඔය කුදලගෙන යනවා වගේ උන්ඩි වෙලා වගේ crawled to rest against a rock. යා ගලකට හේතුණා එතන කැලේ තිච්ච. But I was sure you meant to get මට හොඳට විශ්වාසයි you meant to get the golden sovereign in my sock. එයා මට හොඳට විශ්වාසයි එයා උත්සාහ කරේ ගන්න my golden sovereign රත්රන් sovereign එකක් තියලා තියෙනවා එයා ළඟ. රත්රන් කාසියක් වගේ sovereign එකක් ඔය ස්මරණය කරන ඔය sovereign එකක් විතර තියෙන ඔය රජවරු ළඟ තියෙන sovereign ඔය මැණික් වගේ තියෙනවා ඔය උටුන්නට හයි කරනවා sovereign සමහරලාට. The golden sovereign in my sock මගේ
සොක් එකකින් මේස් එකේ කකුලේ දාන්න දාලා දිනවා. එයා ඒ ගෝල්ඩන් එක කොමාරි අරගට එයා එකපාරට අර මේ 53 අරගෙන එයා මේකෙම ඉඳලා එයා ක්‍රෝල්ඩ් වෙලා රෙස්ට් කරන්න ගලක් උඩ එතන ගලකට හේතු වෙච්චලා එයා කියනවා එයාටම but I was sure you meant to get the golden sovereign in my sock. මගේ මේස් එකේ තියෙච්ච golden sovereign එක ගන්න තමයි මේ කට්ටිය ආවේ කියලා. දැන් මම දල වශයෙන් පොයම් එක දෙනවා නම් ඇති අපිට ප්‍රශ්න ටික ගොඩ දාගන්න. මේ පොයම් වල සම්පූර්ණ සාහිත්‍යමය විචාරයක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. පොයම් එක විභාගයට වුණත් එච්චර විචාරයක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි පොයම් එක අපිට උත්තර ලියා ගන්න ඒ තරම් යැපෙන්න ප්‍රමාණයක් පොයම් එක අපි කරගත්තාම ඇති. How many attackers came from the forest? How many attackers came from the forest? 4 attackers. අතරම දැන් මේකෙන් කියන විදිහට 4 attackers. He was strong but simple man who plodded the mountain track and 4 fierce bandits from the woods rushed out and pounced him. එතකොට 4 fierce bandits. What did the fourth thief do? What did the fourth thief? මේ හතරවෙනිනා fourth thief මොකද්ද මු කරේ? මේ හතරවෙනි ඒ හොරා මම පහරන්න මොකද්ද කරේ? What did the fourth thief do? මොකද්ද ඌ කළේ? මේකේ තියෙනවා 3 men it took 3 men to hold him down. ඔහු hold down කරන්න ඔහු අල්ලලා පහතට දාගන්න 3 දෙනෙක් ඕන වුණා. The fourth one searched his clothes and snarled. The fourth searched his clothes. ඔහු අඳුම් පරීක්ෂා කරේ. සල්ලි තියෙනවද කියලා පරීක්ෂා කරේ. The fourth thief searched his clothes and snarled. Write the sentence which says the thieves were injured. Write the sentence which says. Write the sentence. ලියන්නලු මේ වගන්තිය which says the thieves මේ ආපු bandits ලා මේ හොරු මේ තක්කඩියු ටික were injured කියලා. මොවුන්ව injured වුණා කියලා. මොකද injured වුණා කියලා කියන්නේ? ඔවුන් තුවාල වුණා කියලා. Write the sentence which says ලියන්න වගන්තිය which says that the thieves were injured. මේ thieves ලා injured වුණා කියලා. තුවාල වුණා කියලා ලියන වගන්තිය මොකද්ද? මෙන්න මේ පළවෙනි පේළියේ දෙවෙනි verse එකේ පළවෙනි පේළියේ there was a desperate mole in flight. උඩින් ගිහලා විසුණා උඩින් mole in flight එක. ඊළඟට they let him go and staggered by and dab each bloody mouth and nose කියන එක. ඒකත් හොඳ එකක්. bloody mouth and nose කියන එක මොකද තේරෙනව උඩ තුවාල වුණා කියලා. fierce bandit from the woods කියන එක. හරි. අනේ දෙකෙන් තමයි මොකක්ද දෙක ලියන්න ඕන. ඊළඟ where did the peasant rest? මේ peasant මේ පිටිසරේ නිකන් ඔය ගමේ ගම්මැසියෙක් පිටිසරේ where did the peasant rest? මෙයා කොහෙද අන්තිමට rest කරන්න ගියේ? එයා කොහෙද ටිකක් ඒ දැන් වලියක් නේ ගියේ හොරු 4 දෙනෙක් කැලේදී. where did the peasant rest? එයා කොහෙද තන rest කරන්න ගියේ? ඒ තියෙනවා එයා rest කරන්න ගියේ අන්තිම පේලේ දිනවා the peasant nursed a blackened eye and crawled to rest against a rock. ඔය ගල් තලාවකට හේතු වෙලා against a rock. Where had he hidden the golden sovereign? Where had he hidden? කොහෙද මෙයා? Where had he hidden? කොහෙද මේක හංගගෙන තියෙන්නේ? Where had he hidden the golden sovereign? Where had he hidden the golden sovereign? මේ golden sovereign එක කොහෙද හංගගෙන තියෙන්නේ? golden sovereign එක කොහෙද හංගගෙන තියෙන්නේ? Where had he hidden the golden sovereign? Golden sovereign එක හංගගෙන තියෙන්නේ කොහෙද? He in my sock කියලා එක දෙන්නේ. In his sock. ඔහුගේ sock එකේ තමයි ඔහු ඒක හංගගෙන තිබුණේ. ඊළඟට තියෙන නිකන් පට්ට අමාරු ඡේදයක් මම මේ ඡේදේ මේ මකලා හරි දීපු ඡේදේ හෝ මම මේක දුන්නේ ටිකක් අපිට දැන් කරන්න තියෙන්නේ සාමාන්‍ය මේ මට්ටමේදී අපිට ඕලෙවල් විභාගයේදී අතර මේ හිස්තැන් 14ක් සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඒකත් වගවීමක් බැඳීමක් නැහැ කාත් එක්ක සමාන 14 එකක් 20ක් වෙන්න පුළුවන් 30ක හිස්තැන් 30ක ඡේදයක් උඩ දෙන්න පුළුවන් නමුත් සාමාන්‍යයෙන් දෙන්නේ නැහැ 14ක් වෙනවා කියලා අපිට ඉස්තිරෝෙන් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු වල හිස්තැන් 14ක් පුරවන්න වෙනවා ලකුණු 7කට එක හිස්තැනකට ලකුණු භාගය බැගින් සමහරට ඒක මේ පාර 16ක් වෙන්න පුළුවන් 18ක් වෙන්න පුළුවන් අපි දන්නේ නැහැ කවුරුත් ඒක බැඳිලා නැහැ අනිවාර්යෙන් 14ක් හිස්තැන් 14ක් තියෙන ඡේදෙමයි එන්නේ කියලා ඒ නිසා එහෙම තනිපරිත අපි ටිකක් කෝකටත් වැඩි වෙන ඒවා ටිකක් වචන වැඩියෙන් පුරවන්න තියෙන ඡේදයකට ලැහැස්ති වෙන එක හොඳයි ප්‍රිපෙයාර් වෙන එක හොඳයි ඒක හැම පැත්තෙම ඇඟට ගුණයි සමහරට ඒක ඡේදයේ හිස්තැන් ප්‍රමාණය වැඩි වෙන තවත් සංකීර්ණ වැඩි
තවත් හිර වෙන ප්‍රමාණය වැඩි. අපි අමාරු ඒවා කරලා යන්න ඕනේ විභාගෙ. ඒතර ලේසි එකක් යම් හේකින් අපේ වාසනා ශක්තියට ලේසි එකක් આવොත් කොහොමද ගොඩ දා ගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි. අපි ඡේදය කරමු. ඉස්තම් පොන් ඡේදය. වෙලාව කීයද? බලන්න එතකොට men women and cricket men women and cricket මේක හොඳ ඡේදයක් men women and cricket ඒ පිරිමි මේ හෙඩින් එක හරි අමුතු එකක් men women and cricket මේකේ අන්තර් සම්බන්ධයක් තියෙනවද කියලා මිනිස්සුයි ගෑනුයි ක්‍රිකට්යි ඒ කියන්නේ මේකේ මොකක්ද සම්බන්ධයක් තියෙනවද කියලා අපි මේ කල්පනා කරන්නේ එහෙම සම්බන්ධයක් අපි දන්න විදිහට නෑ නමුත් මේ ඡේදේ ලියන කෙනා ලියනවා අනිත් දා අපිට කියන්න තව කරන්නේ පළවෙනි හිස්තැන පුරවල තියෙන්නේ ඉතින් ඒකේ දෙපැත්තට පුරවන්න කියද්ද දන්නේ වචන y කියන වචනේ පුරවල තියෙන්නේ ඒකේ හිස්තැන දැන් මෙහෙම ඩොටඩ් ලයින් එක දැම්මම මේ ඩොටඩ් ලයින් එකේ මේ පැත්තේ මෙතනින් පුරවන්න ඕනේ නෑනේ මෙතනින් y කියන එක දිනනවා මේ පැත්තේ එළිනුත් තියෙනවා මේ පැත්තේ තියෙනවා හිස්තැන මේකේ දෙපැත්තට වචන දාන්න යන්න එපා මේ පළවෙනි හිස්තැන පුරවල තියෙන්නේ හොඳේ දැන් සමහරවිට වචන මදි වෙනවත් ඇති එතකොට මම දන්නේ පල්ලේ වචන සෙට් එක නම් ඉගෙන ගත යුත්තක් නෑ අතරම තියෙනවා in තියෙනවා oh ho කියන අදහස් තියෙනවා and it they about කියන්නේ ගැන වගේ අදහස් තියෙනවා have තියෙනවා to තියෙනවා cricket තියෙනවා men තියෙනවා why කියලා තියෙනවා ඇයි කියලා earn කියලා කියන උපය ගන්නවට not without කියන්නේ හැර කියන අදහස් නෙමෙයි for of yet කියන්නේ එහෙත් තවමත් කියන අදහස් තියෙනවා කොහමද අපි බලමු මෙතන මේ ටික පුරව ගන්න ටිකක් අපහසු ඡේදයක් men, women and cricket. Everybody knows that men and sport go together. Everybody knows men and cricket. මිනිස්සුයි පිරිමි අයයි ක්‍රිකටුයි හරියට එකට යන එකක් කියලා හැමෝම දන්න කාරණාව. මිනිස්සු පිරිමි අය කොහේ වුණත් ක්‍රිකට් වලට කැමතියි. Everybody knows that men and sport men like sport cricket වල ක්‍රීඩාවයි අතරම men and sport go together. It is a relationship. එක එක්තරා relationship එකක්. එක සම්බන්ධියාවක්. එක එක්තරා බැඳීමක්. It's a relationship that most women neither share nor understand. එනිසා most women ලා එනිසා ඒක neither share ඒගොල්ලා මේ ක්‍රිකට් වලට ඒගොල්ලත් කැමති වෙලා ඒක share කරගන්නෙත් නෑ. neither understand. මුන් ඒක තේරුම් ගන්නෙත් නෑ මේ ක්‍රිකට් වල මිනිස්සු මෙච්චර ආසයි. ඒකේ වැදගත්කම තේරුම් ගන්නෙත් නෑ ඒක ෂෙයා කරගන්නෙත් නෑ විමෙන්ලා එතකොට most women can't work out බොහෝ විමෙන්ලාට can't work out why they are men එතකොට you know it's a relationship that most women neither share nor understand බොහෝ ගැහැණු අයට most women neither share ඒගොල්ලෝ ෂෙයා කරගන්නෙත් නෑ මේක no understand තේරුම් ගන්නෙත් නෑ මොකක්ද කියලා මේ most women can't work out most women ලට බොහෝ කාන්තාවට හිතා ගන්න බෑ work out කරගන්න බෑ most women can't work out why they are men ඇයි ඒගොල්ලන්ගේ මිනිස්සු ඒගොල්ලන්ගේ අසල් බැඳගෙන ඉන්න මිනිස්සු ඒගොල්ලන්ගේ මිනිස්සු කියලා අදහස මෙතනදී most women can't work out ඒගොල්ලන්ට හරියට හිතා ගන්න බෑ most women can't work out why they are men get so excited ඇයි මේගොල්ලෝ මෙච්චර නිකන් excited වෙන්නේ කියලා excited වෙන්නේ කියලා නිකන් මවිතයටපත් වෙන්නේ කියලා why they are men get so excited why they are men get so excited ඇයි ඒගොල්ලන්ගේ මෙන්ලා why they are men get so excited about this popular fairly normal sport මේ සම්පූර්ණයෙන්ම නිකන් normal මේ ක්‍රීඩාව නිකන් බොහොම normal මේ සාමාන්‍ය ක්‍රීඩාවකට මේ විමෙන්ලා මෙච්චර මේ පිරිමි අය මෙච්චර excited වෙන්නේ ඇයි කියලා මෙච්චර මවිතයක් නිකන් මවිතයක් දනවන නිකන් එච්චර දල්වාලන ප්‍රීතියකින් ඇයි why
ඒගොල්ලන්ට හිතා ගන්න බෑ women can't work out why their men get so excited about why do you say excited about this මේ ගැන ඔච්චර excited වෙන්නේ ඇයි why their men get so excited about this popular fairly normal සම්පූර්ණයෙන්ම normal sport එක ගැන and ඒ විතරක් නෙවෙයි ඒකත් එකක් and එක පැත්තකින් ඇයි ඒගොල්ලෝ excited වෙන්නේ කියන එකයි and why physically strong individuals බොහොම කායිකව බොහොම ශක්තිමත් physically strong individuals ලා බොහොම කායිකව ශක්තිමත්කමක් තියෙන individuals ලා why physically strong individuals should earn මමත් මේලාට මේ විස්තර කරන්නේ should earn such huge amounts of money විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් හම්බ කරන එක විතරක් කරන්න ඕනේ. ඇයි මේ මෙච්චර ෆිසිකල් ඉන්ඩිවිජුවල් මෙන්ලා ඇයි මේ ක්‍රීඩාවට කරන්න ඕනේ කියලා ඒගොල්ලන්ට හිතා ගන්න බෑ. ඒතර මෙතනදී අපි ආ මුලට ගියොදී most women can't work out why their men get so excited about this fairly normal sport එක ගැන and why physically strong individuals බොහොම කායික ශක්තිමත් individuals ලා should earn such huge amounts of money ඇයි මේ වගේ විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් හම්බ කරන්න ඕන physically මේ ඇයි මෙච්චර සල්ලි හම්බ කරන එක විතරක් කරන්න ඕනේ කියලා for most men බොහෝ පිරිමි අයට නම් for me ඒ වගේ for most men බොහෝ men ලට නම් දැන් අපි කියන්නේ for you for Sri Lankans this is a good day අපි වෙසක් for Sri Lankans Vesak is a very important day ශ්‍රී ලංකාවට නම් වෙසක් එක බොහොම වැදගත් දවසක්. ඒ වගේ for most men බොහෝ පිරිමි අයට නම් for most men however for most men මෙතන 14 උත්තරේ for most men however cricket is a for most men බොහෝ පිරිමියන්ට නම් cricket is දාන්න ඕන. මේ තියෙනවා මේකේ cricket is හරි දරුණු උත්තර මේකේ දෙන හිතන් පුරව ගන්න. For most men බොහෝ පිරිමියන්ට නම් for most men however cricket is a complicated බොහොම complicated කියලා කියන්නේ බොහොම සංකීර්ණ. cricket is a complicated බොහොම සංකීර්ණ. For most men බොහෝ පිරිමියන්ට නම් for most men cricket is a complicated skillful game එකක් බොහොම skillful game එකක් හරිම දක්ෂතාව පෙන්වන්න කරන හරි දක්ෂතාව අතර ඉන්න game එකක් for most men however cricket is a complicated skillful game which they blank played තියෙනවා මේ they තියෙනවා මෙහෙම they වලින් පස්සේ played තියෙනවා ed තියෙන pass පාර දෙනවා මෙතන ඉන්න ඕන pass participle දාන්නේ මොකක් හරි has have had වගේ එකක් මෙතන ඒ වගේ එක උත්තරය දෙන්නේ which they have played කියලා. grammar වලින් ඒ උත්තරය අල්ල ගන්න ඕන. එතකොට ඒ උත්තරේ grammar වලින් අල්ල ගන්න. එතකොට අපි එහාට ඉඳලා කියලා කියනවා for most men බොහෝ පිරිමි අයට නම් for most men however cricket is a complicated for most men cricket is a complicated skillful game බොහොම skillful game එකක් skillful complicated game එකක් for most men however cricket is a complicated skillful game which they have played with own සෙල්ලම් කරලා තියෙන ක්‍රීඩාවක් which they have played themselves own මේක ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා which they have played themselves or for years which they have played for years අවුරුදු ගාණක් own which they have played for themselves for years අවුරුදු ගාණක් ownම සෙල්ලම් කරපු ක්‍රීඩාවක් ක්‍රිකට් ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට ඒක හරි complicated එකක් weekends cricket නැතුව ගත කරන සතිය අන්ත මොකටද කියලා හිතනවා weekends without cricket cricket නැතුව යන සතිය අන්ත weekends without cricket would have no meaning මේ ක්‍රිකට් නැතුව ගත වෙන සතිය
අන්ත දිනනවා නම් ඒවා would have no meaning. කිසි අර්ථයක් නැහැ. Without weekends without cricket would have no meaning. මේ කාරණාව අපි ගත්තොත් weekend weekend without cricket would have no meaning. එතන full stop එතන වගන්ති ඉවරයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි ළමයි ඊට පස්සේ කියනවා අපි ගත්තොත් කියනවා it දාමුද it හරි cricket හරි දෙකකින් එකක් කියන්නේ අපි දාලා බලමු. It threatens නැත්නම් cricket threatens cricket වලින් threatens කරනවා. මොකද threaten කරනවා කියලා කියන්නේ? තර්ජනයට ලක් කරනවා. threaten කියලා කියන්නේ තර්ජනයට ලක් කරනවා. It threatens ඒකෙන් තර්ජනයට ලක් කරනවා. තර්ජනය කරනවා. It threatens and the cricket threatens some women partly සමහර කාන්තාවන්ට ඒක නිකන් හරි තර්ජනයක් වෙනවා. මේ cricket හරි තර්ජනයක් වෙනවා. It threatens some women partly because it shows and මෙතන cricket දැම්මොත් because it shows නැත්නම් cricket නැත්නම් අතන ඉස්සෙල්ලා cricket දැම්මොත් අපි බලමුකොට මෙතන දාලා හරි හරිද මේකේ අපි කියනවා මේකේ skillful game, complicated skillful game which they have played themselves for years. Weekends without cricket නැතිව ගන්න weekends would have no meaning. Cricket threatens some women. Cricket threatens කරනවා තර්ජනයට ලක් කරනවා some women partly because it shows them මොකද ඒකෙන් පෙන්නන්නේ because it shows them that they might තියනවා ආ ඊතනෙන් පස්සේ B තියනවා they might මොකක්ද මෙතන they might ඉතනෙන් පස්සේ ආයි B තියනවා they might not be මෙතන නෙගටිව් කරන්න ඕන they might not be මොකද මේකෙන් පෙන්නන්නේ කාන්තාවොන්ට හොඳ ප්‍රවෘත්තියක් නෙවෙයි මේක because දැන් මේ partly it threatens some women partly because it partly shows them that they might not be the most important thing in men's life. They might not be the most important thing in men's life. මේ men's life එකේදී වැඩගත්ම දේ ඔවුන් නෙවෙයි කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. men's life එකේ තියෙන වැඩගත්ම දේ ඔවුන් නෙවෙයි පුළුවන්. So මේ බලන්න so weekends without cricket would have no meaning. සතිය අන්ත තියනවා නම් cricket නැතුව ගෙවෙන. Weekends without cricket would have no meaning. It threatens some women, cricket threatens some women because it shows them that they might not be the most important thing in men's life. Men's ලගේ ජීවිතවල ඔවුන් නෙවෙයි වඩා වැදගත් දෙය කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. සමහරට කාන්තාවට හිතුනොත් එහෙම ඒගොල්ලන්ගේ men's ලගේ ජීවිතවල ඔවුන් නෙවෙයි වැදගත්ම කොටස කියලා. cricket කියලා ඒගොල්ලන්ට ලොකු අපිට වැඩි cricket ලොකුයි කියලා. ආන්න එක තමයි තියෙන අවුල. එතකොට it shows them that they might not be the most important thing in men's life and partly because ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ partly යන්තමට ඒගොල්ලෝ හිතන කාරණාව දෙනවා partly because they consider it ඔවුන් ඒක සලකන්නේ they consider දින ඉතුරු වෙලා they consider it in such a waste of time කාන්තාව හිතන්නේ they consider it such a waste of time කියලා. කාලේ වනාස්ති කියනවා. They consider it such a waste of time. කාලේ නාස්ති කිරීම කියලා ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ. How can you respect ඔබ කොහොමද මිනිසුන්ට පැය ගණන් පැය 10ක් විතර ක්‍රිකට් මැච් එකකට වැය කරන කෙනෙක්ට කොහොමද ඔබ ගරු කරන්නේ? How can you respect men who spend 10 hours a week සතියේ දවස් පැය 10ක් විතර shouting insults at the television එකේ ඉස්සරහා කෑ ගග අනිත් අය ඉන්සල්ට් කරමින් එක අනිත් අයට වාචික වරෙමේ බැනමින් ඉන්සල්ට් කරමින් හිත රිද්දමින් අනිත් අයට අපහාස කරමින් ටීවී එකේ ඉස්සරහා පැය 10ක් විතර සතියකට ගත කරන පිරිමින්ට කොහොමද රෙස්පෙක්ට් කරන්නේ? For women කාන්තාවන්ට නම් for women it is a frustrated බොහොම කලකිරෙන passive
past time. active කියන එකේ විරුද්ධ වචනේ passive. බොහොම ක්‍රියාශීලී නැතුව passive past time එක. හොඳට උත්තර ටික බලා ගන්න. මුල ඉඳලා මම ඡේදය ඔක්කොම කියව ගන්න. හොඳට බලා ගන්න මුල ඉඳලා ඡේදය චුට්ටක් විනාඩියක්. මේ හරි බලන්න හරිද ළමයි ටිකක් අමාරු ඡේදයක් එක බලමු ආයෙ මොනිය තලා හිතයිෂි ආවද නෑ නෑනේ හිතයිෂි පරක් වෙනවා කියලා කිව්වනේ හරි බලන්න මේ ජනුකි ඉන්නවද ජනුකි නෑ ජනුකි ඉන්නවද මේ මන් දන්නේ හරි අපි මේ එකවරක් කියවගෙන යමු මේක හිමීට මං කියවනවා ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න ඉතන ඔයගොල්ලෝ තිමින් ඔය ඉන්න තව ස්ථානවල ඉඳලා ඔය තමුන් ඉන්න ස්ථානවල ඉඳලා හිමීට සයිලන්ට් රීඩින් එකක් කරගන්න මාත් එක්ක. ඒතර මේ උත්තරේ නැහැටි. Men, women and cricket. Everybody knows that men and sport go together. It is a relationship that most women neither share or understand. Most women can't work out why their men get so excited about this popular, fairly normal sport and why physically strong individuals should earn such huge amounts of money. For most men Latanang, however, cricket is a complicated, skillful game which they have played themselves for years. Of the Ghana ko krida karwa. Weekends without cricket නැතුව ගෙවෙන weekends would have no meaning. කිසිම අර්ථයක් නැති වෙනවා. Cricket threatens some women partly. කොටසක් විදිහට කොටස් වශයෙන් කාන්තාවගේ ජීවිත වලටත් ක්‍රිකට් වලින් තරජනාත්මක වෙනවා. Because it shows මොකද ඒකෙන් පෙන්නන්නේ them that they might not be the most important thing in men's life. men's ලගේ ජීවිතේ ඔවුන් නෙවෙයි වඩාත්ම වැදගත් සාධකය කියලා ඔවුන්ට හිතෙන්න පුළුවන්. And partly because මොකද එහෙම හිතෙන්නේ they consider it such a waste of time. ඒගොල්ලෝ ඒක හිතන්නේ කාන්තාව they consider it such a waste of time කියලා කාලේ නාස්ති කිරිල්ලක් කියලා. Can you respect men who spend 10 hours a week shouting insults at the television? For women, it's a frustrated, passive pastime. 13 ඊළඟට අපි යනවා 15 ඡේදයක් නැවත තවත් දිග ඡේදයක් තියෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. කරගත්ත කර්ම ගෙවන්න වෙනවනේ මේ 11 වෙනි මේ ප්‍රශ්න දාගත්තට ආවිල්ලා පේපර් එහෙම කරන්න ඉස්තම්පූර්ණ ඡේද හදා ගන්න ඕන. මේ ඡේද කියලා උත්තර ලියන්න වගේ සෙකන්ඩ් පේපරේ ප්‍රශ්න ගොඩාක් අපි හදා ගන්න ඕන කියලා තියෙන නිසා මේ ප්‍රශ්නේ කරලා මම රෙස්ට් එකක් දෙනවා ඔයගලන්ට. එක දිගට මේ දෙවෙනි පේපර් එකේ ප්‍රශ්න එක දිගට කරන්න අමාරුයි කියලා මට තේරෙනවා. මේ ප්‍රශ්නේ කරලා ඉවරලා දෙන්නම් ඒ රෙස්ට් එක. අපර පරක් වුණ නිසා ඒ අදාළ වෙලාවට පටන් ගන්න බලමු. පළවෙනි ප්‍රශ්නට අපි යනවා underline the correct answer. නිවැරදි answer එකට underline කරන්න. What broke the old lady's window? What broke? මොකද්ද කැඩුවේ? බින්දේ
the old ladies window මේ මහලු කාන්තාවගේ window එක ජනේලේ බින්දේ what broke the old ladies window මොකක්ද මේ මහලු කාන්තාවගේ window එක බිඳුනේ මොකකින්ද what broke the old ladies window මොකක්ද මේ මහලු කාන්තාවගේ window එක ජනේලේ බින්දේ මොකකින්ද මොකක්ද ඕකේ නෑ. ඇහෙනවද කියලා ළමයින්ට ඉතින් හරි. ඇහෙනවද ඔයගලන්ට ඇහෙනවද ඔව් සර්. ඇටෙන්ෂන් එකකින් ඉන්න පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕන තැනදී කතා කරන්න නැත්නම් මටත් එන ඩල් වෙනවා කොහොමද ඩල් තමයි ආයි අමුතෙන් ඩල් වෙන්න දෙයක් නැහැ නමුත් ඉතින් අර මේ පොඩ්ඩක්වත් කතා කරන්නේ නැහැ සමහරවල්ලාට ළමයි ඉදියත් කියන්නෙත් නැහැ දැන් සඳපන්තියට එන්න බැරි ළමයි ඉන්නවනම් මම අද ඒක ටිකක් සර්ච් කරගන්න මට මේ පාටිසි මසා චෙක් කරගන්න වෙනවා බහුභූතියෝ සඳ අපි පන්ති තියෙන දවසටත් මේ එක දැන් ඔය ජනු කෙලේම ඉස්සර ඉඳපු කට්ටියනේ මේ වෙලාවට එන්න බැරි මොකක් හරි වෙන පන්තියකට ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ වෙන මොකක් හරි ඔන්ලයින් එකක් දාගෙනත් දන්නේ නැහැ මේ වෙලාවට what broke the old ladies window මේ old lady ගේ window එක බින්දේ මොකක්ද broke කරේ මොකක්ද උත්තර හතරක් තියෙනවා එකක් a bullet ඊළඟට a gun some fire the damage a bullet gun some fire the damage බලමු මොකද්ද old lady ගේ ජනේලට උනේ කියලා බලමු පොඩ්ඩක් ඡේද කියවලම බලමු old lady ගේ ජනේලට මොකද උනේ කියලා Three young men were playing with a gun. Three young men තරුණ ළමයි තුන් දෙනෙක් were playing with a gun. ඒගොල්ලෝ ගන් එකකින් ඔය සෙල්ලම් කරගෙන ඉන්නවා. With a gun in a quiet area of the town. නගරේ quiet area එක. බොහොම නිෂ්කලංක ප්‍රදේශයක. After dark පොඩ්ඩක් අඳුරු වෙනවට පස්සේ අඳුරු වැඩිච්ච වෙලාවකට පස්සේ after dark when one of them fired එක්කෙනෙක් ඒ ඉඳපු ළමයිගේ එක්කෙනෙක් when one of them fired it by mistake කියන්නේ අත්වැරදීමකින් when one of them fired by mistake ඒගොල්ලන්ගේ එක්කෙනෙක් fired by mistake අත්වැරදීමකින් වෙඩි දියුණා when one of them fired it by mistake without aiming at anything කිසිම දෙයක් aiming කරන්නේ නැතුව aim කරනවා කියලා කියන්නේ ඉලක්ක කරනවා මොකක්ද ටාගට් කරනවා without aiming මොකක්වත් aim කරන්නේ නැතුව ඔහේ නිකන් by mistake වෙඩි තිබ්බා the bullet මේ bullet එක broke a window in an old lady's house old lady කෙනෙක්ගේ ගෙදරක window එක broke එහෙනම් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ උත්තරේ ගෙඩි පිටින් දීලා දිනවා what broke the lady's window a bullet underline කරන්න ඇති දෙවෙනි ප්‍රශ්නට යනවා Who asked the young men questions at the police station? කවුද ඇහුවේ මේ young men ගෙන්? Who asked the young men questions at the police station? මේ police station එකේදී පොලිස් ස්ථානයේදී කවුද මේ young men ගෙන් මේ තරුණ පුද්ගලයාගෙන් ප්‍රශ්න කළේ? Who asked questions? අහන්නේ who asked questions? කවුද මේ questions ඇහුවේ කියලා? At the police station එකේදී කවුද මේ young men ලාගේ මේ තරුණ අයගෙන් ප්‍රශ්න කරේ ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ කවුද කියලා අපි දන්නේ නැහැ තාම මේක අපි කියෙන්නේ නිකන් අර බුලට් එකක් ඇදිච්ච සීන් එකක් පළවෙනි එකේ අංක 1 කියලා මේ ඡේදේ numbers දාලා දිනවා අපි number 2 කියන තැනට ඡේදේ දාලා කියවලා බලමු the young men made off at once young men ලා ටික ටක් ගාලා මාරුණා the young men made off at once when they saw the damage they had done උන් කරපු damage එක දැකපුවාම උන් ටක් ගාලා මාරුණා but the old lady looked out නමුත් old lady ටක් ගාලා එළිය බැලුවා of the window ජනේලෙන් when she heard the explosion ඇයට ඇහුණා මේ explosion එක පුපුරා යන explode කියන්නේ පුපුරනවනේ explosion කියන්නේ bullet එකක් වගේ එකක් weapon එකකින් තිබ්බට පස්සේ දෙන explosion එක පිපිරීම ඇහුණා and she recognized ඇය හඳුනාගත්තා She recognized one of them as the son of a man and woman who lived not far from here. එය අඳුරගත්ත ඒ ළමයි තුන් දෙනාගේ එක්කෙනෙක් she recognized one of them of
as the son of a man and a woman ගැහණු කෙනෙක්ගේ feminine කෙනෙක්ගේ පුතෙක් ඉන්නවා who lived not far from her. ඒ ඉන්න තැන ඉඳලා වැඩි දුරක් නැතිව ඉන්න තැනක. තාමත් අපට ආවේ නැහැ කවුරු police station ප්‍රශ්න කරේ. අපි තුන්වෙනි එකට යමු. The old lady complained to the police. යා police එකට ගිහලා complaint කරා. And a detective came. Detective කෙනෙක් කියලා කියන්නේ රහස් පරීක්ෂකයෙක්. detective කෙනෙක් කියලා detection කරන cases detect කරන රහස් පරීක්ෂකයෙක්. And detective came to her house. ඇගේ ගෙදරට ආවා රහස් පරීක්ෂකයෙක්. The old lady gave him a detailed account of what had happened. Detailed account එකක් සම්පූර්ණ detailed කියන්නේ සම්පූර්ණ සවිස්තරාත්මක detailed account එකක් කියන්නේ විස්තරයක්. detailed account එකක් සම්පූර්ණ සවිස්තරාත්මක විස්තරයක් දුන්නා මේ old lady. The old lady gave him a detailed account of what had happened. මොකද උනේ කියලා. And then the detective asked her. ඊළඟට මේ detective ඇහුවා ඇයගෙන් ඒ රහස් පරීක්ෂකයා ඇහුවා if she knew where the young men lived. on බලන්න passive sorry direct indirect වලින් අහන්නේ old men අහන්න old woman අහන්න නැති කොහොමද මතක ගන්න direct indirect දැන් old woman අහන්න sorry detective අහන්න නැති old woman ගෙන් do you know where they live? ඔයා දන්නවද ඒගොල්ලෝ කොහෙද ඉන්නේ කියලා? දැන් මේක passage එකට එනකොට අහලා දෙනවා the detective asked if hari whether hari if she knew where the young men lived කියලා. මේ young men ලා කොහෙද ඉඳියේ කියලා ජීවත් වුනේ කියලා මෙයා දන්නවද කියලා අහුවා. The old lady told him. එතකොට මේ old lady කිව්වා him to that so the detective ඒකත් කිව්වා for old lady. So the detective went to the young man's house. A young man ගෙදර detective ගියා. He and his companions ඔහුගේ companions ලා ඔහුගේ සහචරයෝ සංගයෝ companions ලා he and his companions ඒ පිරිමි ළමයා ගෙදර හොයාගෙන ගිහලා he and his companions tried to hide උත්සාහ කරේ try කරේ to hide හැංගෙන්න but the detective නමුත් ඒ රහස් පරීක්ෂකයා found them ඔවුන් සොයාගත්තා and the gun එකත් සොයාගත්තා and took them to the police station ඔවුන් අරගෙන ගියා police station එකට police ස්ථානයට